जिसाया पुस्तक 43 अध्याय। हे जाकुब जी तुमको सृष्टि कला ओ हे इस्राएल जी तुमको रूप देला सही प्रभु वर्तमान यह कहती भीत हुओ नहीं कारण मु तुमको उद्धार करियछि तुम नाम धरी मु तुमको आह्वान करियछि तुम्हें मोर समुद्र दे अतिक्रम करने समय रे मु तुमको सहवर्ती हेबी नदी सकल पार हेबा बेले ताहा तुमको निमग्न करिबो नाही अग्नि दे गमन करने समय रे ताहा तुमको दग्ध करिबो नाही अग्निशिखा तुमको दहन करिबो नाही मु अटे प्रभु तुमर ईश्वर इस्राएलर सही पवित्रतम तथा तुम उद्धारकर्ता तुमर मोचन मूल्य सादृश्य रे इजिप्ट को ओ तुम विनिमय रे इथियोपिया तथा पेशा को मु देउअछि तुम्हें मोर सृष्टिर मूल्यवान तथा श्रद्धा सृष्ट जेहेतु मु तुमको स्नेह करे सेहेतु तुम्हें विनिमय रे लोक मानू ओ तुम जीवन विनिमय रे जातिगण को मु देइअछि भीत हुओ नाही मु तुमर सहवर्ती प्राचुर्य रे मु तुमको वंशधर मानू फेराई आनिबी पश्चातु मु तुमको समवेत करिबी उत्तर दिग को मु आदेश देवी से मानू छाड़ी दियो ओ दक्षिण को निर्देश देवी से मानू अटकाई रख नाही सुदूरु मोर पुत्र मानू ओ पृथ्वीर सीमा सदरु मोर कन्या मानू घेनी आस मोर गौरव सकाशे जो मानू मु सृष्टि कली ओ मो रूप दे सृजन कली सेही मोर नामधारी समस्त को घेनी आस प्रभु ही एकमात्र ईश्वर चक्षु थिबा स्वते अंध ओ कान थिबा स्वते बधिर होइथिबा एही जनता को घेनी आस समस्त राज्य एकत्रित हो ओ समस्त जनता समवेत हुअन्तु सेमानंक मध्यरु किए एहाकु घोषणा करि पारिबो ओ अतीत कार्य सब प्रकाश करि पारिबो निजको न्यायकृति करिवा पई सेमाने साक्षी मानकु नै आसन्तु ओ सुनी सेमा कुहन्तु जे एहा सत्य प्रभु कहन्ति तुम्हें माने मोर साक्षी बुझी पारी तुम्हें जेपरी मो ठारे विश्वास स्थापन कर ओ मु अटे सही बोली हृदयंगम कर सेथि सकाशे मो द्वारा मनोनीत मोर दास तुम्हें अट मु अटे प्रभु मो व्यतीत अन्य कौनसी उद्धारकर्ता नाही तुम मध्यवासी कौनसी अपरिचित देव नाही बरं मु ही प्रत्यापन कली रक्षा कली विज्ञापन कली प्रभु कहन्ति तुम्हें माने मोर साक्ष्य मु अटे ईश्वर ओ एहा परे मध्य मु से हेबी मो हस्तरु रक्षा करिवा पई केही नाही मु कार्य करे ओ ताहा विरोध करिवा पई किए सक्षम बाबिलर विनाश तुम्हां उद्धारकर्ता तथा इस्राएलर सही पवित्रतम प्रभु कहन्ति तुम सकाशे मु बाबिल को लोक पठाइबी ओ समस्त प्रतिबंधक विध्वस्त करिबी कालदीय मानक विजयर अट्टहास बेला परे परिणत हब इस्राएल स्रष्टा ओ तुममानक राजा तथा सही पवित्रतम प्रभु मु अटे नूतन बहिर्गमन रे घटिबाकु थिबा अद्भुत कर्मावली जी समुद्र देई एक पथ ओ महाजल राशि देई एक मार्ग उन्नत करती जी घेनी आसती सही प्रभु कहती उठी पारु नथिबा भली से माने पड़ी रहंती से माने निरूपित होइछंती ओ बत्ती फीता सदृश लिभि जाइछंती अतीत कार्य स्मरण कर नाही ओ पुरातन विषय विवेचन कर नाही देख मु एक नूतन कार्य करुअछि ताहा वर्तमान
ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ତାହା ଦେଖୁନାହଁ? ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଏକ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦୀ ସମୂହ ମୁଁ ସୃଜନ କରିବି। ବନ୍ୟ ପଶୁ, ଶୃଗାଳ ତଥା ଓଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜନତାକୁ ମୋ ସକାଶେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ମନୋନୀତ କଲି, ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ମୋର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦୀ ସମୂହ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲର କୃତଜ୍ଞତା। ତଥାପି ହେ ଯାକୁବ, ମୋତେ ଡାକି ତୁମେ ନିବେଦନ କରିନାହଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଇଅଛ। ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଘେନି ଆସିନାହଁ, କିମ୍ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହଁ। ଉପହାର ସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଶେ ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିନାହିଁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ତୁମେମାନେ ସୁବାସିତ ନଳ କ୍ରୟ କରିନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ପାପ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛ ଓ ତୁମ ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଅଛ। ମୋ ସକାଶେ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମର ପାପ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଅ, ଆମେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା, ତୁମେ ଯେପରି ନ୍ୟାୟକୃତ ହୁଅ। ତନ୍ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ଆଦି ପିତା ପାପ କଲା, ତୁମ ବକ୍ତାମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କଲେ। ସୁତରାଂ ପବିତ୍ର ଆଳୟର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କଲି ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନାଶ କରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି। 44 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶୀଷ। ହେ ମୋର ଦାସ ଯାକୁବ, ମୋର ମନୋନୀତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସୃଜନ କଲେ, ଗର୍ଭରେ ତୁମକୁ ରୂପ ଦେଲେ ଓ ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି। ହେ ମୋର ଦାସ ଯାକୁବ, ମୋର ମନୋନୀତ, ହେ ଜେଶୁରଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁଷାରତର ଦେଶ ଉପରେ ମୁଁ ଜଳ ଢାଳି ଦେବି ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ନଦୀ ସକଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିବି। ତୁମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଓ ତୁମ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀଷ ମୁଁ ବର୍ଷଣ କରିବି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନଳ ବୃକ୍ଷତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବେ। ଜଣେ କହିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାକୁବଙ୍କର ନାମ ନିଜକୁ ନାମିତ କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଗତ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ଏକସ୍ୱରବାଦ, ପିତଳା ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେହି ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦି ତଥା ଅନ୍ତ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ସଦୃଶ କିଏ ଅଛି? ସେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାପନ ତଥା ବିଜ୍ଞାପନ କରୁ ଓ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ। ଘଟିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଅଛି? ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ସେ ଆମକୁ କହୁ। ଭୀତ କିମ୍ବା ଭୟାକାତର ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କହିନାହିଁ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ଅଛି କି? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୈଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପିତୁଳା ନିର୍ମାତାମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି,
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସଫଳ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟଜନୀୟ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀମାନେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାହା ଅନୁଯୋଗୀ, ସେପରି ଗୋଟିଏ ଦେବକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିବ? ସେ ସମସ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମାତାମାନେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ସମବେତ ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭୟଚକିତ ତଥା ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଲୌହ କାରିଗର ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଲୌହ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରି ତାହାକୁ ରୂପ ଦିଏ। ଏହିପରି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥିତ ହୋଇ ତାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ଓ ଜଳପାନ ନ କରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ। ମାପ ନିରୂପଣ କରି ବଢ଼େଇ ଲେଖନୀରେ ଚିହ୍ନ ଦିଏ। ସେ ତାହାକୁ ରନ୍ଧାରେ ମସୃଣ କରି ବୃତ୍ତି ଅଙ୍ଗାର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପରେଖା ଦିଏ ଓ ନିଜ ଗୃହରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୂପ ନିର୍ମାଣ କରେ। ସେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ କାଟେ ଅଥବା ଅରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଇପ୍ରସ୍ କିମ୍ବା ଓକ୍ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରେ। ଅଥବା ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କରିଥିବ ଓ ବୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ବଢ଼ାଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସ୍ୱରୂପ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ପୋଇବା ତଥା ଆହାର ପାକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ନେଇ ଜଣେ ଦେବକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ସେ ଉପାସନା କରେ ଓ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ତାହାକୁ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରେ। ତାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ନେଇ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଏ। ସେ ମାଂସ ସେକ ଓ ତାହା ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ। ନିଆଁ ପୁଇ ସେ କହେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଉଷ୍ଣ, ମୋ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରେ ଓ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାହାକୁ ଉପାସନା କରେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କହେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ତୁମେ ଅଟ ମୋର ଦେବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଓ ଯେପରି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ସେ ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। କେହି କେବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଚାର ଦର୍ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇଲି ଓ ତାହାର ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଥା ମାଂସ ସେକି ମୁଁ ଭୋଜନ କରିଅଛି। ତାହେଲେ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ତାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଣିପାତ କରିବି? ସେ ଭସ୍ମ ଆହାର କରେ, ତାର ପ୍ରତାରିତ ମନ ତାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛି। ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କହିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ହେ ଯାକୁବ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଦାସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୃଜନ କଲି, ତୁମେ ମୋର ଦାସ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ ହେବ ନାହିଁ। ମେଘମାଳ ସଦୃଶ ତୁମ ଅପରାଧ ସବୁକୁ ଓ ଶିଶିର ସଦୃଶ ତୁମ ପାପ ସକଳକୁ ମୁଁ ମାର୍ଜନା କରିଅଛି। ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସନ୍ତୋଷ ଗାନ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ହେ ଅଗାଧି ସ୍ଥାନ ସକଳ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କର। ହେ ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ
ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ ଗାନ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଗର୍ଭରେ ତୁମକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥିବା ତୁମ ମୁକ୍ତିଦାତା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯିଏ ଏକାକୀ ନଭମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପୀ କଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସହ କିଏ ଥିଲା? ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସିଏ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତି ଓ ଗୁପ୍ତ ତଥା ସନ୍ଧାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମୃଢ଼ତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ନିର୍ବାହିତ କରନ୍ତି। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସମୁଦ୍ରରେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧୁପିସିତ ହେବ ଓ ଯୁଦା ନଗର ସକଳ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମୁଁ ଉଠାଇବି। ଅଗାଧିକୁ ସେ କହନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ନଦୀ ସକଳ ଶୁଷ୍କ କରିବି। ସାଇରେସ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେ ମୋର ମେଷପାଳକ ଓ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନା କରିବ। ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି, ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ଆଳୟ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। 45 ଅଧ୍ୟାୟ। ସାଇରେଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସକଳକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିବା, ରାଜାମାନଙ୍କ କଟିବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା ଓ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯେପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ରହେ, ତନ୍ମସ୍ତ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ନଗରୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧରିଅଛି, ସେହି ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ସାଇରେନ୍ସକୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରି ପର୍ବତ ସକଳକୁ ସମତଳ କରିବି, ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାର ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବି ଓ ଲୌହ ଅନର୍ଗଳ ଭଗ୍ନ କରିବି। ତୁମ ନାମ ଡାକି ଯିଏ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେପରି ଏହା ଜାଣ, ସେଥିସକାଶେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୋର ଦାସ ଯାକୁବ ତଥା ମୋର ମନୋନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ ସକାଶେ ତୁମର ନାମ ଡାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଯଦିଓ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିନାହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ପିତୃକୁଳ ନାମରେ ନାମିତ କରେ। ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିନାହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ କଟି ଦେଶ ଭିଡ଼ ଦେବି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ ସ୍ଥାନବାସୀମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ସୃଜନ କଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କଲି, ମୁଁ ମୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୁଁ ସଙ୍କଟ ନିରୂପଣ କରେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ। ହେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମୀ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରୁ ବର୍ଷଣ କର, ନଭମଣ୍ଡଳ ନୀତିନିଷ୍ଠା ଢାଳି ଦେଉ। ଧରାଧାମ ଉନ୍ନତ ହଉ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଅଙ୍କୁରିତ ହଉ, ତାହା ନୀତିନିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ କରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାର୍ବଭୂମି ଅଧିକାର। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରେ, ତାକୁ ଧିକ୍। କୁମ୍ଭାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର କେବଳ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡଳା କ'ଣ ତାହା ନିର୍ମାତାକୁ କହେ ଯେ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରିଅଛ? କିମ୍ବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରର ବେଣ୍ଠ ନାହିଁ? ଯେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିଅଛ? କିମ୍ବା ଏକ ନାରୀକୁ ତୁମେ କାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହେ, ତାକୁ ଧିକ୍।
ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପବିତ୍ରତମ ତଥା ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ମୋର ହସ୍ତକୃତି କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ? ମୁଁ ପୃଥିବୀ ସୃଜନ କଲି ଓ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ମୋର ହସ୍ତ ହିଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ହିଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାହିନୀ ସମୂହକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ନୀତି ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛି। ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ପଥ ସୁଗମ କରିବି। କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତର ଆଶା ନ ରଖି ସେ ମୋର ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ମୋର ନିର୍ବାସିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଇଜିପ୍ଟର ଧନ, ଇଥିଓପିଆର ବାଣିଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ଉଚ୍ଚାକାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇକିଆରମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଓ ସମସ୍ତ ତୁମର ହେବ। ସେମାନେ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଓ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ। ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ନାହିଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱର ତଥା ପରିତ୍ରାଣଦାତା, ତୁମେ ଅଟ ବାସ୍ତବତଃ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବା ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମାତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭ୍ରମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତୁମେମାନେ କେବେ ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ରୂପାୟିତ କରି ସେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୃଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଶରେ ମୁଁ ଗୋପନରେ କଥା କହିନାହିଁ। ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନାହିଁ ଯେ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସନ୍ଧାନ କର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ କଥା କହେ ଓ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ହିଁ ଘୋଷଣା କରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟତା ଥିବା ହେ ଲୋକେ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅ। କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳାଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଦେବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନହୀନ। ତୁମମାନଙ୍କ ବାଦାନୁବାଦ ବିଜ୍ଞାପନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କର। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କିଏ ସମସ୍ତ କହିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ତାହା ସାଧନ କଲେ, ସେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ? ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ତଥା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ। ଭୂମଣ୍ଡଳର ହେ ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ, ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଅଟେ ଈଶ୍ୱର। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ନାମରେ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଅଛି, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତଥା ନୀତିନିଷ୍ଠ ଏକ ବଚନ ମୋ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜାନୁ ନମିତ ହେବେ ଓ ସମସ୍ତ ଜିହ୍ୱା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଲୋକେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବେ ଯେ ନୀତିନିଷ୍ଠା ତଥା ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆସି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଧରମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଜୟ ତଥା ଗୌରବ ଲାଭ କରିବେ।